祝愛哋弟兄姊妹們平安，復活節快樂。而家呢係按要復活嘅人，因為到呢，而家信嘅主耶穌，而家敬拜嘅主耶穌係要真要發嘅主，每一人相信佢嚟得到救恩，得到永生。阿們。兩個唱大家企起來，而家愛開始跟走信嘅主日崇拜。自家新人，自家嘅幫助係從創天地萬物的耶和華而來。奉聖父、聖子、聖靈三位一體真神嘅名，自家開始跟走信嘅主日崇拜，請大家帶頭滅道。我們倚靠神，才得施展大能。因為踐踏我們敵人的就是他. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. 弟兄姊妹們請坐。呢下自家帶出敬畏嘅心來敬拜讚美自家嘅上帝，係千年嘅上帝。係奇妙嘅上帝。Dengan sikap hati yang hormat, kita datang menyembah, memuji Allah kita yang berkuasa, Allah kita yang ajaib. Chúa全能的神，你的作为何等奇妙，万事之王，你的道路公义真心，昔在今在永在。神羔羊，萬有歸拜，主已作王，直到永遠，神在神在神在神在，唯有你是配得尊榮。你的作為何等奇妙，萬事之王，你的道路公義真心，昔在今在永在。有尊貴聖潔神羔羊，萬有歸拜，主已作王，直到永遠。聖在，聖在，聖在，聖在，聖在，聖在，聖在。唯
神，圣在，圣在，圣在，圣在，圣在，圣在，圣在。唯有你是配得尊荣誉赞美，荣耀，荣耀，荣耀，荣耀。救恩都是你，权柄都是你，哪里都归居高神。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。圣在，圣在，圣在，圣在，唯有你是配得尊荣誉赞美，荣耀，荣耀，荣耀，荣耀。救恩都是你，权柄都是你，哪里都归居高神。救恩都是你，救恩都是你，权柄都是你，哪里都归居高神。哈利路亚！即刻嚟禱告，大量禱告，向傳頭大量即刻。即刻嚟禱告，親愛天父，再次我哋人滿心感謝上帝嘅恩典，帶領我哋人見本人嘅腳步。今天見證早上我哋人係可以有呢個機會嚟賜會嚟敬拜讚美，接下去我哋聽上帝嘅信息嚟堅固我哋每位。我哋把今早晨嘅賜會從頭起末都交託在三位一體嘅太能嘅手中，掌管我哋嘅非常也求主你堅固我嘅子民，可能佢哋人要從了嘅網絡裏頭，賜會佢哋人各人嘅บุคคล嘅特會，都求主也是在此而堅固，心靈因為嚟推動感通佢哋啥，使到佢哋人要放一心嚟讚美嚟聽上帝嘅信息，今天早上使到上帝嘅信息帶嚟俾我哋人。堅固我哋每位，使到帶嚟俾我哋人有嘅祝福嚟提醒我哋人，去行呢條十字架嘅道路。這篇我哋人到此呢，主要是今天早上我哋人可以紀念主要是嘅復活，嚟帶俾我哋每位有一個特性，因為我哋人係屬嘢，求主有個特性嘅日子，我哋人可以紀念，再一次求主也是嚟堅固我哋每位，希望我哋人要企得穩，從呢個患難當中嚟仰望我哋人嘅主，係要真理帶領我哋人嘅腳步，日日過日日嚟踏到見人我哋人嘅走嘅道路。到這裡就也是隨堂我哋人禱告，奉耶穌基督嘅聖名，我哋人要求禱告，阿門。阿門。弟兄姊妹們，我請你下大家企起來。自家愛信仰，自家嘅信仰，自家亦同上來念使徒信經。使徒信經，我信上帝，全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，如同真尼瑪利亞所生。在本丟比拉多手下受難，被釘於十字架，受死埋葬，降在陰間。第三天從死人中復活，升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信神而公的教會，
我信生土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿們。請坐，弟兄姊妹們，呢下接下來自家愛一同上來讀經。讀經啊，就係在詩篇60篇中文嘅第1節到12節yang berbahasa Indonesia di dalam Mazmur 60 bab 60 ayat 1 sampai ayat 14. Jika thuộc kinh单单用中文来读。大卫以两河间的亚兰并所把的亚兰征战的时候，耶押转回，在岩谷攻击以东，杀了12000人。那时大卫坐着金石，叫人写喜，交与灵长，调用未蒸的百合花。神啊，你丢弃了我们，使我们破败。你向我们发怒，求你使我们复兴。你使地震动，而且崩裂，求你将裂口医好，因为地摇动。你叫你的民遇见艰难，你叫我们喝那使人东倒西歪的酒。你把旌旗赐给敬畏你的人，可以为真理扬起来。求你应允我们，用右手拯救我们，好叫你所心爱的人得救。神已经指着他的圣洁说，我要欢乐，我要分开事件，丈量苏哥谷。基列是我的，玛拿西也是我的，以法莲是护卫我头的，犹大是我的杖，抹押是我的木鱼盆。我要向以东抛雪。非利士啊，你还能因我欢呼吗？谁能领我进坚固城？谁能因我到以东地？神啊，你不是丢弃了我们吗？神啊，你不和我们的军兵同去吗？求你帮助我们攻击敌人，因为人的帮助是枉然的。我们依靠神，才得施展大能，因为践踏我们敵人的就是他。阿們。阿們。弟兄姊妹們兩愛請大家再次起來，自家愛讚美自家嘅上帝。因為主耶穌係復活嘅主，係從天明天嘅主，所以呢，自家要盼望，要熱乎，透過熱乎在面前嘅路途。阿們。他是永活的主，当我在山谷迷失时，他领我走成一路。我知道我的救赎者活着，他是永活的主，当我在旷野迷失时，他伴我走我的灯。我知道我的救赎者永远活着，我心不再忧虑。我要在每一个人眼中领受他的丰盛之爱。我知道我的救赎者永远活着，我灵不再深睡，当号角响起的那一天，我将见他荣光之面。我知道我的救赎者活着，他是永活的
道我的救赎是永远活着。我知道我的救赎在永远活着，我心不再忧虑。我要在每一个人眼中领受他的丰盛之爱。我知道我的救赎在永远活着，我灵不再沉睡。当号角响起的那一天，我将见他荣冠之面。当号角响起的那一天，我将见他荣冠之面。 Haleluya. Sebab Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang menguasai hari esok, kita boleh melewati hari-hari kita dengan penuh pengharapan. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. 这应他活着，我能面对明天，因他活着，为主经历，因我知道主耶稣掌管未来，生命变为有价值的，因他活着，生命变为有价值的，因他活着。 Haleluya. Chàng thọ thì ông chị mình muốn đi chị ca chị phì sim lại đang chịu sòng tì cái phản nhi. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bersandar kepada Yesus, kita menang. Kau cho Chủ Giêsu chít ca tẹt xịt.
我要宣告我软弱的改变。在你爱里，我要宣告你是王。在你爱里，我要宣告，我不再追逐打转，是你带领着我的生。在你爱里，我要宣告我软弱的改变。在你爱里，我要宣告你是王。在你爱里，我要宣告，我不再追逐打转，是你带领着我的生。靠在耶稣的身，靠在耶稣的身，靠着神要靠着主爱去的生。靠在耶稣的身，靠在耶稣的身，不必惧怕挫败，甚至主恩更广阔，是你带领着我的生。在你爱里，我要宣告我软弱的改变。在你爱里，我要宣告你是王。在你爱里，我要宣告，我不再追逐打转，是你带领着我的生。靠在耶稣的身，靠在耶稣的身，主只是要靠着主爱去的生。靠在耶稣的身，靠在耶稣的身，不必惧怕挫败，甚至主恩更广阔，是你带领着我的生，是你带领着我的生，是你带领着我的生。接下時間，我交本上帝嘅福音嚟分享上帝嘅反應。Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. 亲爱的主弟兄姊妹平安。 Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi untuk boleh beribadah kepada Tuhan. 这个感谢这个上帝，今天早上这个有个机会可以到转来敬拜的机会。 Itu semua karena anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. 其实所有都是上帝的恩典，上帝的保护，本这个美味。 Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus telah bangkit dan memberikan kemenangan bagi kita semua. 太世界嘅工作，太世界了个特先嘅日快樂，主已經特先來施本太世界。 Di pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. 今天早上這個一齊來思想一個真理。 Terdapat di dalam Mazmur 60. 從那個詩篇60篇嘅邊出差， Dari ayat 1 sampai 14. 從那個1節到14節嘅邊， Dengan tema berharap dalam kemenangan Kristus. 一個題目都按到從基督裡面這個盼望得勝。 Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakum Kesaksian. Mitam dari Daud untuk diajarkan. Ketika ia memerangi orang Aram Metasopotamia dan orang Aram Joba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kala 12.000 orang Edom di lembah Asin. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menguncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang.
Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberikan kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu telah Kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah, supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kanan-Mu dan jawablah kami. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Punyaku Gilead dan punyaku Manasye. Efraim ia adalah pelindung kepadaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab adalah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, karena Filistia aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Mazmur 60 ini merupakan doa dalam bentuk nyanyian yang dituliskan oleh Raja Daud. 弟兄姊妹，呢個詩篇裡面就講到太尉嘅詩歌嘅寫出來提倡這個。 Pada saat menghadapi serangan, 從佢哋到攻擊嘅時候， yaitu adalah bangsa Aram dan bangsa Edom. 呢度一個以同嘅呢個以蘭嘅來攻打太尉嘅時候， Dari utara ada bangsa Aram. 從呢個東邊嘅側邊有呢個以亞蘭嘅兵隊 yang siap menyerang. 佢已經準備來打破。 Sedangkan dari selatan ada bangsa Edom. 從呢個南邊歷史有對呢個以東嘅兵隊。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 親愛諸位弟兄姊妹， kita bisa bayangkan pada saat itu 這個可以思想出幾時嘅時代， bagaimana bangsa Israel di bawah kepemimpinan Raja Daud 用本太尉王用嚟總幹以色列人嘅時代， harus memperhadapkan perlawanan yang keras, 而面對厲害嘅仇敵， bahkan sepertinya mustahil untuk menang. 可能冇一個辦法用本能夠得勝。 Di saat-saat seperti itu, 在咁樣嘅情況當中啊， Daud merasa seolah-olah Allah telah meninggalkannya. 很像太尉知道上帝已經離開佢哋。 Kita bisa melihat di dalam ayat 3, 這個能夠看見第3節嘅邊。 demikian firman Tuhan, ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami, Engkau telah murka, pulihkanlah kami. 第3節講呀佛法上帝按上你都丟了，我等你等啊，我等你嘅機關啊，你按上發怒啊，恢復我等啊。 Namun demikian, 但係咁樣嘅情況， Daud tetap percaya 咁樣嘅情況當中，太尉仍然相信， akan pertolongan Allah 佢相信耶和華嘅幫助， yang telah ia alami selama ini 讓佢經歷過嘅離暗救來， dalam menghadapi serangan musuh. 讓班佢嚟半日嘅仇敵嚟攻擊打佢嘅時候， Kemenangan demi kemenangan telah diraih oleh Daud. 得勝過日嘅得勝，上帝已經賜福了半日嘅太尉。 Daud percaya pada janji Tuhan 太尉相信上帝嘅應許本佢， yang akan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel atas Edom. 上帝已經應許為本太尉得勝打破了嘅異動嘅仇敵。 Kita bisa melihat di ayat 8 sampai ayat 10.
Demikian firman Tuhan Allah telah berfirman di tempat kudusnya. Aku hendak beria-beria, aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot hendak kuukur. Punyaku Gilead dan punyaku Manasye. Efraim adalah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab adalah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, karena Filistea aku bersorak-sorai. Seperti Daud dan bangsa Israel yang menghadapi ancaman besar itu, begitu juga dengan setiap kita yang hidup pada saat ini. Kita diperhadapkan dengan begitu pergumulan di dalam kehidupan kita. Baik dalam hal ekonomi, keluarga, maupun dalam usaha pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu dalam menghadapi pergumulan tersebut, kita rindu dapat menang menghadapinya. Kita harus belajar seperti Daud, yang memandang kepada Allah adalah sumber pertolongan kita. Dan kita harus belajar bahwa dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar dalam beberapa hal. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan dalam kehidupan kita? Ada 3 poin yang kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama, berdiri teguh dalam iman. Untuk bisa mengalami kehidupan dalam kemenangan, firman Tuhan mengajarkan kita agar berdiri dalam iman. Ada hal penting yang untuk kita belajar untuk berdiri teguh dalam iman. Harus menjadi orang yang dewasa di dalam iman. Kita lihat di dalam Alkitab di Efesus 4 ayat 13 sampai 15. T C 章13節到14節。Demikian firman Tuhan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang besar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tao yêu những cái hợp ý cái sinh sim con gì trong là cái song tí cái gì chiều những cái trong chín
撞见在基督里面，过了世界也唔係像一個普通嘅孩子，不了個風浪吹來吹去。過了第45節講，使到世界啟得滿在那個真理裡面，能夠有撞進在基督係做世界嘅頭。Kedewasaan kita dalam iman 世界嘅信心裡面能夠撞進。 membuat kita tidak mudah diombang-ambingkan 使到世界每半日嘅風浪來吹去，變到搖動。 oleh berbagai macam-macam pengajaran yang menyesatkan itu. 半日嘅按照你嘅指導，你磨合先見嘅交託來搖動世界嘅信仰。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 現在諸位弟兄姊妹， kita harus tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita. 這個查出上帝嘅話語成為來導起這個來托過這個嘅生命。 Biarlah kita tetap berjalan di dalam kebenarannya Allah. 這個能夠發在行在上帝嘅真理。 Dan kita tetap berdiri teguh di dalam iman 這 kita. 個能夠企得穩在這個嘅信仰當中。 Yang kedua, 第二方面， tetap percaya. 這個永遠相信。 Kita sebagai orang yang diselamatkan, orang yang sudah diberikan kemenangan, maka itu harus kita tetap percaya. 上帝已經救贖了這個已經本這個的人得勝，這個永遠期望愛相信。 Di dalam Mazmur 9 ayat 10, 在那個詩篇9篇10節，按樣講這個的人啲。 demikian firman Tuhan, orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. 那個第10節詩篇第9節第10節，按樣講這個的人啲啊，像樣同樣上帝啊，你係我哋嘅平安所對。 pun每個相信一個人。 Daud selalu menguatkan hatinya 喺每個本人剛強嘅這個刺激， untuk percaya kepada Tuhan di segala keadaan. 而愛相信上帝某個情況當中， Daud tetap percaya 喺每個永遠相信。 dan Daud menguatkan kepercayaannya hanya kepada Tuhan. 佢已經相信，單單相信依靠耶和華上帝， yang telah sudah memberikan kemenangan kepada Daud. 已經基本太會經歷過了個得勝， Seperti Daud di saat dalam kesesakan, 從太會。 要捏了個患難當中嘅時候， saat mengambil keputusan, 要決定一件事情嘅時候， dia tetap percaya pertolongan Tuhan itu. 已經相信上帝嘅幫助在佢嘅身上。 Percayalah kepada Tuhan tanpa syarat. 這個相信耶和華上帝冇要講超過了個條件， Seperti berarti tidak bimbang atau ragu kepada Tuhan. 這個沒有一個否認對耶和華上帝， Tetap teguh menantikan pertolongan Tuhan dan tidak berpaling yang lain. 這個要呢剛強嘅依靠，唔會否認就劈用嘅。 Yang ketiga, 第三天， taat dan setia. 這個愛順服忠心。 Kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah diberikan kemenangan, sepatutnya kita harus hidup taat dan setia kepada Tuhan. 這個已經得進入得救，上帝已經本這個得勝，應該這個愛要因為順服嘅兩個忠心。 1 Petrus ayat 1 ayat 2, pasal 1 ayat 2. 這個看那個彼得前書。 第1章第2節安尼講， Demikian firman Tuhan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana dan menerima Bapak Ibu Saudara,
yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. 也对你照着上帝的计划，在父阿爸里面已经建成，从信念结枪，使到佢哋能服从在基督里面，用佢嘅血结枪，希望上帝嘅和平平安在你等人嘅身上。 Di tahun 2000 tahun yang lalu, 從2000幾多年前過去嘅時候， penderitaan Yesus 基督嘅受苦， dalam proses menuju penyaliban 從這個過程愛半個把當在十字架中， dan akhirnya Yesus mati di kayu salib. 跟後來耶穌基督半個當在十字架上。 Yesus menunjukkan ketaatannya 基督表現佢嘅信服， dan kesetiaan yang begitu besar 佢已經要咁樣嘅忠心表現睇出來， kepada kehendak Bapanya yang di surga. 就出父阿爸嘅旨意。 Ketaatan itu Yesus tunjukkan dengan mati di kayu salib. 從這個服從佢表現出來，死在十字架上。 Ketaatan yang luar biasa tersebut 你都會剔出嘅樣本嘅忠心，要一個服從。 dilakukan demi keselamatan manusia saudara dan saya. 因為了你嘅救恩同愛， Kita diselamatkan dan telah diberikan kemenangan. 這個已經kita 救贖咧，嗰度本這個要你嘅特性在基督裏面。 Allah telah bangkit, Yesus telah bangkit memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. 而基督已經復活，已經本這個嘅人特性你嘅愛。 Kebangkitan, kemenangan demi kemenangan itu ada di pihak kita semua. 這個特性嗰度特性要在這個裏面。 Di dalam Roma 8 ayat 37, 這個看這個經節，這個羅馬書第8章37節。 demikian firman Tuhan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 從那個37節咁樣講，這個嘅人哋嗬，從一切所有這個都超過特性一切所有因為佢愛這個人。 Hal yang sama, 同樣嘅， kita sebagaimana umat pemenang 從這個係特性嘅子民啊， harus hidup dalam ketaatan 這個係發在從那個服從方面， menurut kehendak Allah, 照出上帝嘅旨意， bukan kehendak kita, 唔係照出這個嘅旨意。 tetapi kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan 照 kita. 出上帝嘅旨意，信仰在這個嘅人嘅生活中， Dan hidup dalam kesetiaan mengikuti Yesus. 發在要一個忠心來歸聽耶穌基督， Setia mengiringi Yesus sampai seumur hidup kita. 一生來歸聽耶穌基督。 Kebangkitan Kristus dari kematian 基督嘅復活從死裏面， memberikan pengharapan 來帶本這個嘅人有安泰嘅盼望。 dan jaminan kemenangan bagi setiap kita. 你都一個保障，一個特性嘅本這個每一位， dalam menjalani hidup sebagai murid Kristus. 來建立過那個生活，成為耶穌基督嘅門徒。 Bapak Ibu Saudara dan saya, kita adalah murid Kristus. 而家我都係基督嘅門徒。 Kita harus hidup taat dan setia. 這個發在服從嘅中心， Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 上帝唔天離開這個人， Dia setia menolong setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. 而係中心嘅上帝常常會幫助每一個人來
向嘅方向盼望對佢。 Allah selalu beserta di dalam kehidupan kita. 上帝常常是喺個這個的人同在。 Di dalam kehidupan kita, biarlah kita fokus dan arahkan pandangan kita hanya kepada Allah. 在這個嘅神法當中，這個嘅重點單單向這個嘅上帝對基督裏面， Harus tetap percaya, 這個愛仍然相信， taat dan setia, 服從嘅忠心。 dan berdiri teguh di dalam iman kita. 企穩在這個嘅信仰方面， Sehingga di dalam kehidupan kita, kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. 在這個嘅神法當中，這個交託一切所有都在上帝裏面。 Biarlah Allah yang memberkati dalam kehidupan kita. 希望上帝祝福喺這個嘅神法當中。 Kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan memimpin dalam kehidupan kita semua. 希望上帝帶領來祝福喺這個。 Di dalam kehidupan kita ada kemenangan Kristus di dalam diri 喺這 kita. 個神法當中，日要有嘅特先嘅神法過程。 Demikianlah firman Tuhan pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan iman dan percaya kita sungguh-sungguh di dalam Dia. 現在成個信息講到了特別，希望上帝賜福喺這個，上帝嘅賜福本這個要你信心嚟仰望依靠佢。 Mari Bapak Ibu Saudara, 親愛的弟兄姊妹， kita tenangkan hati kita. 這個安靜這個嘅心， Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. 這個嚟思想今天早上嘅信息。 Saya minta dengan hormat Guru Injil Andreas untuk doa firman Tuhan 這 pagi 個 ini. 帶下頭來禱告，今天這個嚟禱告。賜福天父上帝，我哋人滿心感謝讚美你嘅恩典。 因為你係我哋人嘅上帝，在基督裏面借出你嘅僕人建造神嘅信息來提醒我哋人為，因為借出基督已經死在十字架上復活，本我哋人有嘅特性，我哋人發出了嘅恩典嘅時代，我哋人係服從忠心嚟仰望依靠我哋人嘅上帝，直到我哋人能夠 經歷日嘅過程，要上帝本我哋人要特性嘅神法，直到我哋人咧發出，在我哋人個別靈修可以看到我哋人嘅神法態度，我哋人要盼望嘅人要喺基督裏面，已經師傅本我哋人要嘅真正要嘅保障嘅盼望要嘅特性，多謝你主啊，一求主你祝福啊，一個僕人嘅勞苦佢已經 在侍奉家庭健康方面，求主你祝福。多謝隨堂我哋一禱告，一祝福一個人們建造神。啊，無論一個人在哪邊都好，求主祝福一個健康，一個信仰是到再次要佛法上帝在主耶穌裏面再次嚟剛強佢哋呢，信仰是到佢哋人起熱門，喺一個世上為我哋人 主耶穌做見證，成為基督真正嘅門徒。隨聽我哋人嘅禱告，奉耶穌基督嘅名，我哋人要求禱告。阿門。 Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, 好， selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. 恭祝大家禮拜日快樂，主耶穌賜福大家。 Cảm謝上帝嘅僕人分享上帝嘅話語，上帝祝福。弟兄姊妹們，你下帶出感恩心，自家愛奉獻。忙奉獻之前，自家來先禱告，你姊妹帶領自家禱告。 Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik. Engkau selalu menolong kami di dalam setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Engkau tuntun kami, Engkau memberikan kami anugerah ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan, kiranya Tuhan yang sucikan, kuduskan,
layakkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang penuh ucapan syukur di dalam kami memberi ya Tuhan. Kiranya persembahan kami boleh memperluas kerajaan-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Tuhan di dalam usaha pekerjaan kami, di dalam hari-hari kami menjalani. Kiranya hidup kami ya Tuhan, memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Engkaulah Tuhan yang menuntun hidupku. 你是我的主，引我走成一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的是这一生都是祝福，一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路，你爱你手牵引我走这人生路，你爱你手牵引我走这人生路。上帝祝福弟兄姊妹們嘅奉獻。呢下接下時間，自家愛看教會嘅報告。Kelas bimbingan pranikah Sinode GKJ periode ke-21 pertemuan ke-7 akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 19 April tahun 2022 pukul 7 malam dengan tema Kasih dan Komitmen yang Membangun dengan pembicara Pendeta Elisa Istianto. Pertemuan kelas BPN akan diadakan melalui Zoom meeting. Kepada seluruh jemaat GKJ Jemaat Jembatan 5, gereja telah bekerja sama dengan Rumah Duka Jelambar dan Rumah Duka Grand Heaven dalam melayani kedukaan. Apabila jemaat membutuhkan pelayanan kedukaan, dapat langsung menghubungi Bapak Chang Limen atau menghubungi Guru Injil Andres Nikodemus atau dapat menghubungi gereja. Diharapkan jemaat untuk tidak langsung menghubungi Rumah Duka Jelambar dan Rumah Duka Grand Heaven.
Departemen Misi GKJ mengadakan training PI pribadi dan pendampingan praktek langsung oleh Pendeta Johan Kopur. 5 kali pertemuan setiap hari Minggu pukul 18.30 dan dimulai tanggal 17 April tahun 2022. Peserta terbatas hanya 50 orang dan pendaftaran dapat melalui WA Ibu Koima. Demikianlah Warta Sinode GKJ hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Tiong Jimamun, Liang Ai Xiang Thai Kai, Khi Hỉ Lai, Chị Ca Ai Kiệt Siêu Kiên Châu Xin Gai Chủ Nhiệt Trung Bài, Chị Ca Chong Sam Diệt Sung, Yan Hèo Na, Pyong Chon Thọ, Tài Liang Chủ Phụ Tạo Cập.全體弟兄姊妹，這個漫遊山飛嘅時候，這個安靜，這個心，這個嚟領受上帝嘅祝福。當然，天父豐富嘅慈愛充滿了這個等人，就耶穌裡面嘅救恩救贖了這個美味，心靈嘅安慰，心靈嘅同在，三位一體嘅神，常常時候嚟推動帶領這個嘅腳步從今時直到主耶穌再來。阿們。亲爱的弟兄姊妹，听错乜到山飞，主要是师傅睇齊噶，下晝禮拜日嘅再見。